الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 8 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 29 من شهر أكتوبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي يفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في قراءة الحديث 35 بعد 700 من هذا السفر الجليل، الواقع في الباب 6 بعد 300، الذي هو بعنوان الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. شرعنا في قراءة هذا الحديث من غير أن نصل إلى نهايته، فسنعيد قراءته من أوله ثم نلخص ما تحدثنا عنه بإيجاز، ثم نختم تعليقنا عليه بتوفيق الله تبارك وتعالى وتسديده، سائلين الله عز وجل يمن علينا بالإخلاص والصدق والقبول، ويجعل هذه المجالس التي عقدت في بيت من بيوته خالصة لوجهه الكريم وحجة لنا لا علينا يوم نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 8e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 29 octobre 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et son ouvrage qu'il a consacré à la mention des bienséances. Nous avons commencé la semaine dernière la lecture du 735e hadith de cet ouvrage qui se trouve dans le 306e chapitre qui est intitulé la médisance, al-ghiba, ainsi que le verset, la parole d'Allah Azza wa Jal, wala yaghtab ba'dukum ba'da, et ne vous médisez pas les uns les autres. On a commencé la lecture de ce hadith sans arriver pour autant à la fin. On va donc le reprendre depuis le début en faisant un bref récapitulatif de ce qu'on a pu dire à son sujet jusqu'à là où on s'est arrêté, et enfin on reprendra puis on le finira avant de passer au hadith suivant, demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans nos paroles et nos actions, et de nous faire don de sa bénédiction ici-bas et le jour de la résurrection, et d'accepter ces assises qui ont été faites dans sa demeure et d'en faire une cause de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. تفضل أيها القارئ الكريم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهري قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو قال بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. بارك الله فيك. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي أو أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا عندئذ وجود الصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحيانه رضي عليه الصلاة والسلام. فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، والغالب على القبرين أو على القبور
أن توجد في المقبرة، فإما أن تكون هذه المقبرة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهما غير قاصد، وإما أن يكون قد قصد المقبرة ففيه استحباب زيارة القبور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية قال: فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكركم الآخرة. قال: يعذب صاحباهما، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إذ لا علم لأحد بما يقع في علم الغيب إلا من ارتضاه الله تعالى من رسول، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن أتاه الوحي وأراه الله تبارك وتعالى ما تجري من أمور في قبور الناس فله أن يتحدث بما أراه الله، أما ما عدا ذلك فلا يجوز له البتة أن يتحدث في هذه الأمور. فقال: إنهما لا يعذبان في كبير. وسبق أن قلنا أن المقصود بقوله في كبير أي في عمل شاق، أي ذي مشقة، ليس ترك هذا العمل صعبا على الناس، بل هو هين. وبلى أي بلى إنه كبير، أي من عظائم الأمور. وهذا يدل على أن العمل وإن كان هينا في أعين الناس حتى احتقروه فإن حكمهم على العمل بالاحتقار لا يدل على احتقاره عند الله تبارك وتعالى، بل قد يكون صغيرا في أعين الناس عظيما عند رب الناس سبحانه وتعالى. بلى إنه لكبير أي من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وهذا محل الشاهد، حيث إن هذا المرء الذي جرت حياته وهو يطلق لسانه في أعراض المسلمين وهم عنه غائبون من غير أن يتوب، لأن الغالب من التائب أنه لا يعذب بعد قيامه بالتوبة، فكونه يعذب بسبب هذا الذنب يدل على عدم قيامه بالتوبة قبل الموت. فإما أن يكون قد ذهل عنها، وإما أن يكون قد فاجأه الموت من غير أن يستعد للتوبة، كما هو شأن أكثر الناس، حيث يسوفون ويؤخرون ويتلكؤون حتى يأتيهم أمرهم يفاجئهم ويباغتهم فيموتون من غير قدرة منهم على التوبة. وقلنا أن الرواية الأخرى تقول: فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا أقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل. وذكرنا أن المشي بين الناس بالنميمة يستلزم الغيبة، وجود الغيبة، خلافا للعكس، فكل نمام مغتاب وليس كل مغتاب نمام. وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، لا يجد حرجا من وجود أو وقوع رشاش البول عليه مع علمه به ثم قيامه بالصلاة، هذا هو المقصود. وذكرنا في الدرس السابق بعض الأحاديث التي تفيد أن سبب وقوع الناس في عذاب القبر هو في الغالب عدم مبالاتهم بوقوع البول عليهم. وذكرنا أيضا في هذا الموطن أن الأمر خاص بمن لا يلقي لذلك بالا ولا يرفع لذلك رأسا. أما الذي يتنزه ويستتر ويستبرئ ومع ذلك قد يوجد فيه قطرة بول فهو معفو عنه. وكنا قد توقفنا عند هذا الحد بإذن الله عز وجل. Ce hadith, mes chers frères, est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas vu la semaine dernière, pas la semaine d'avant, parce que la semaine dernière j'étais pas là, vous m'en excuserez, et si vous m'en excusez pas ça fera rien, que c'est Abu Zubayr Muhammad
qui rapporte le hadith de Jabir ibn Abdullah. Et Abu Zubayr, rahmatullahi alayhi, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Asdi al-Makki, qui est un de ceux qui rapportent le plus de hadith d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Et c'était un thiqa, il y en a même, c'était Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, qui préférait Muhammad ibn Tadrus à Sufyan al-Thawri. Et pourtant, il y en a qui ont dit Yarwi an ba'd ad-du'afa. Donc, Shu'bah, par exemple, ala wajhi al-khusus, qadaha fihi min hadha al-bab. Il disait que Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Asdi al-Makki, malgré sa fiabilité et son rang de piété, avait été critiqué par certains imams, pas des amateurs qui n'y connaissent rien, des imams dans le jarh wa ta'dil, comme Shu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, rahimahullah, qui disait oui, c'est vrai, c'est un rapporteur fiable, mais des fois il rapporte de certains rapporteurs faibles. Alors, il faut faire attention. Alors que d'autres, comme Yahya ibn Ma'in, ont dit que ce rapporteur-là, Muhammad ibn Tadrus, il est préféré à Yahya ibn Ma'in que Sufyan al-Thawri, rahmatullahi ala al-jami'. Et on ne cessera jamais de répéter ce genre de choses pour rappeler à nos chers frères qu'il est possible que des imams critiquent des savants ou des rapporteurs pour une raison ou pour une autre, sans pour autant avoir raison. Ils peuvent se tromper. Ce ne sont pas des jugements qui sont issus de la révélation. Ce sont des jugements qui sont issus de la réflexion humaine et sont donc potentiellement correctes, comme elles peuvent aussi ne pas l'être. C'est pour ça que les savants ont développé des règles dans ce qui touche aux critiques et à l'éloge, pour que les gens, justement, sachent se positionner face à ce genre de problème. Et comme ils ont aussi catalogué les savants qui vont émettre ce genre de jugement dans la critique et l'éloge, quand ils sont connus pour faire preuve d'un certain excès de zèle dans la critique ou dans l'éloge, pour que s'ils font trop preuve de critique, on prend leur critique avec pincette, et s'ils font trop preuve d'éloge, on prendra leurs éloges avec pincette. Et que dans ce genre de circonstances, on reviendra vers la majorité. Et qu'il ne faut pas se précipiter, même si on a le jugement d'un imam sur un rapporteur ou sur un savant en général. Bref, Jabir radiyallahu anhu nous dit, nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam. On avait vu à ce moment-là la fréquence de la présence des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avec lui dans la plupart des circonstances. Et c'est pour cela qu'on appelait ces hommes-là ses compagnons, car ils l'accompagnaient quasiment tout le temps, à quelques exceptions près. Et ça indique l'importance pour ceux qui accompagnent les héritiers des prophètes et ceux qui transmettent la révélation par la suite, d'en faire autant et de maximiser et d'exploiter le plus possible le temps qu'on peut avoir avec ces gens-là, car il y aura toujours avec eux un intérêt. Il a dit Fa'ata ala qabrayn. Et il est passé, donc il est arrivé auprès de deux tombes. Et là, quand il arrive auprès de deux tombes, il y a deux éventualités. Soit ces tombes-là se trouvaient sur son chemin, il s'est donc trouvé à proximité de ces tombes-là sans avoir eu l'intention de les visiter. Ou soit il a eu l'intention de les visiter et s'est donc retrouvé dans un cimetière, car la règle, c'est que les tombes se trouvent dans les cimetières et ne sont pas dispatchées et dispersées ici et là. Dans tous les cas, si il a visé la visite du cimetière et ainsi il est arrivé auprès des deux tombes, on en déduira la recommandation de visiter les cimetières. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, je vous avais interdit de visiter les tombeaux, maintenant faites-le, car ils vous rappelleront l'au-delà. Dans une autre version, il a dit, celui qui veut visiter les tombeaux maintenant, qu'il le fasse, car ils vous rappelleront l'au-delà. Il a dit qu'il est arrivé auprès de deux tombes dont les deux occupants se faisaient châtier. Cette information ne peut être obtenue que par le biais de la révélation. Il n'est pas possible pour quelqu'un qui n'a pas la révélation de savoir si les gens dans les tombes se font châtier ou non. Car cela fait partie des choses de l'invisible. Et seule une personne qui reçoit la révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui lui fera voir une partie de l'invisible, pourra alors nous dire si un tel ou un tel se fait châtier ou non dans sa tombe.
ce qui exclut la grande majorité de l'humanité qui ne reçoivent pas la révélation. Donc nous, on peut dire, d'après le prophète, que telle et telle personne dans telle et telle tombe ont été châtiées, car c'est lui qui nous l'a dit. Mais que nous, on aille dans les cimetières, qu'on commence à regarder à l'extérieur en se disant « Ah tiens, il y a des feuilles mortes ici. Ah tiens, j'ai vu un rat, j'ai vu une araignée. Et là, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des oiseaux. » Et ils vont commencer à se baser sur ce genre de choses-là pour émettre des jugements de ce genre-là. Cela est strictement interdit. Comme on a pu voir certaines personnes qui vont nous dire, par exemple, que quand quelqu'un y meurt, il avait le visage sombre, il avait les traits fermés, ou bien il sentait mauvais, ou bien l'autre, il avait le visage radieux, il avait un sourire béant, et après, ils vont se baser là-dessus pour dire que celui-ci est mort d'une bonne mort et l'autre est mort d'une mauvaise mort. Non, ça ne veut rien dire. On ne peut pas se baser là-dessus pour faire ce genre d'affirmation. Il a dit, alayhi, donc il a dit yu'adhabu sahibahuma. Et on avait vu à ce moment-là qu'il n'avait pas été nommé, car comme il se faisait châtier, il fallait donc, comment dirais-je, masquer leur identité et ne pas la divulguer dans un but de préserver leur honneur malgré le fait qu'ils soient morts. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان في كبير. Alors le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que ces deux personnes-là ne se font pas châtier dans quelque chose de grand. En gros, la raison pour laquelle ils se font châtier, l'action qu'ils ont accomplie, n'est pas une chose qu'il était difficile de délaisser. D'où c'est ce qu'il a voulu dire en disant dans quelque chose de grand. Quelque chose de grand, de difficile à délaisser. Après, il a dit bala. Au contraire, dans l'autre version, bala innahu lakabir. Au contraire, il s'agit certes de quelque chose de grand. On avait vu une qaïda, c'est que quand on a dans une phrase du Coran et de la Sunna le même mot qui est répété à la suite 2 ou plusieurs fois, une fois il est affirmé, une autre fois il est nié, c'est que ce qui est affirmé est différent de ce qui est nié. C'est deux choses différentes même si c'est le même mot. Donc quand il a dit la yu'adhabani fi kabir, bala innahu la kabir, donc il a dit la yu'adhabani fi kabir, ce n'est pas grand. Donc c'est nier la grandeur de la chose. Après il a dit innahu la kabir, il s'agit de quelque chose de grand. Donc il a employé 2 fois le même mot qui se suivent l'un l'autre dans 2 contextes différents. Une fois il nie, une fois il affirme, donc ce ne sera pas la même chose. C'est la règle qu'il faut retenir à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose de grave. C'est grave auprès d'Allah Azza wa Jal, même si ce n'est pas une action qu'il est difficile de délaisser. On avait déduit à ce moment-là que ce n'est pas à nous de juger de la gravité des actions par rapport à la difficulté qu'elle représente. Une chose peut être difficile à faire et pas grave auprès d'Allah Azza wa Jal, tout comme une chose peut être facile à faire et grave auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'il faut revenir vers le jugement qu'Allah donne à ces actions-là et pas le jugement que nous leur donnons. Quant à l'un des deux, il médisait les gens. On appelle ça en arabe mahallu al-shahid. Les savants du hadith, généralement, ils vont mettre les narrations prophétiques dans des chapitres qu'ils vont intituler. Et les narrations qui se trouveront dans ces chapitres-là auront un rapport avec le titre. Mais des fois, ces narrations-là, elles comporteront plein de sujets différents. Et la narration va être évoquée dans le chapitre seulement pour une phrase. Et cette phrase-là, le mot en question, on l'appellera mahallu al-shahid. C'est donc le point du témoin. Il réside ici. Fakana yartabu nas. Il médisait les gens. Donc ce qu'on va en retenir, nous, c'est que la médisance est une cause pour être châtié dans sa tombe. C'est ça que l'auteur, rahimahullah, a voulu nous faire comprendre. Même si la version la plus authentique de ce hadith-là nous dit qu'il marchait parmi les gens en colportant leurs paroles, les uns sur les autres. An-namima. Et on avait vu qu'il y avait une différence entre an-namima et al-riba. Car al-riba consiste à évoquer ton frère d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre en son absence. Et an-namima consiste à aller auprès des gens pour rapporter ce qu'ils se disent les uns sur les autres dans un but de semer entre eux conflits, zizanie
discorde et dispute. Et on avait déduit à partir de là qu'il était nécessaire pour un homme même, celui qui donc, fait cette chose-là, de parler des autres en leur absence. Alors que celui qui parle des autres en leur absence n'a pas forcément l'intention de créer entre eux de la discorde. Donc tout homme même est forcément médisant, mais pas l'inverse. وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. Quant à l'autre, il ne ressentait aucune nuisance vis-à-vis de l'urine. Lorsqu'il faisait ses besoins et qu'il urinait, généralement, les Arabes de l'époque et les hommes encore aujourd'hui pour la plupart urinaient debout. D'ailleurs, dans certaines narrations, certains Arabes, après avoir appris ou après vu que le prophète il urinait assis, alayhi salatu wassalam, ou après qu'ils aient aperçu des musulmans uriner assis, se moquaient d'eux. Mali hada yaboulu kama taboulu al-mar'a. Qu'est-ce qu'il a celui-ci à uriner comme urine la femme? Mais la question n'est pas dans la position adoptée lorsque l'on fait ses besoins. La question réside dans la meilleure position pour être le plus protégé des éclaboussures d'urine. Car plus on est loin, plus le jet est haut, plus les éclaboussures sont nombreuses. Et à l'inverse, plus on est proche du sol, moins le jet sera élevé et moins il y aura d'éclaboussures. Et dans les livres de droit islamique, les savants nous recommandent de se rapprocher le plus de la terre en tant qu'homme et d'adopter une certaine position et de choisir un certain type de terre qui évitera les éclaboussures, etc., etc. Donc, lui, il urinait sûrement debout et il voyait les éclaboussures d'urine tomber sur ses vêtements et il n'y prêtait aucune attention. Il ne se souciait pas de cela. La yata'adha. Dans ta'adha, on retrouve al-adha. Al-adha, c'est la nuisance. Quelque chose qui te nuit. Quelque chose qui t'est nocif. Il le voit, mais il ne considère pas comme cela comme étant une nuisance ou quelque chose de nocif. Et dans certaines versions du hadith, on a plusieurs verbes différents qui sont utilisés qui indiquent la même chose. La yastabri, la yatanazzah, ou la yastatir. Il ne va pas se purifier, s'exempter, se protéger de l'urine. Donc toi, tu dois faire en sorte au maximum de te protéger. Si tu fais les causes et que une micro-goutte échappe à ton attention pendant que tu fais attention, alors tu es excusé. Maintenant, celui qui sait certainement et qui voit et qui va prier comme ça, se présenter devant Allah Azza wa Jalla avec un vêtement souillé par l'urine, celui-ci a fait un grand péché. On précise et on répète ce genre de choses-là en visant certaines personnes parmi les musulmans et les musulmanes qui entendent ce hadith-là et qui deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne savent pas que ce n'est pas le seul hadith qui fait référence à ces choses-là. Et qu'il en existe d'autres. Que notre religion, alhamdulillah, est bâtie sur des règles. Et que ces règles-là ont été déduites d'un certain nombre de textes. Donc ce n'est pas toi qui vas lire un hadith, qui va comprendre l'islam tout seul dans ton coin en 2025 dans ta chambre. Après avoir regardé un épisode de Demon Slayer et avant de faire une partie de PS, je ne sais pas, ils sont arrivés à combien, 36, 29, 72. Bref, PES, t'as compris. Donc toi, dans ton coin, calme-toi. Calme-toi. Et je sais très bien que, pas plus tard que la semaine dernière, c'était dimanche, si je ne me trompe pas, je sors d'ici après le DAS, et il y a deux frères qui viennent me voir. Ils avaient des cernes. Après, ça ne veut rien dire, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas dormi, les pauvres. Il faut qu'on te parle, c'est important, on a une question à te poser. Moi, j'étais pressé, je devais partir. Après, ils me disent quoi? On est venu de Saint-Étienne, Jean, pour te poser une question. Saint-Étienne! Bon, c'est ma faute, hein, je réponds plus au téléphone, les pauvres, ils ont... Je ne vais pas me dire, il n'y a personne là-bas quand même. Donc, ils m'ont fait un peu de la peine, je n'ai pas voulu les renvoyer alors qu'ils ont fait autant de kilomètres. Je leur ai dit, attendez-moi dehors, j'arrive. Donc, ils m'attendent dehors. Et là, c'était quoi? Une question de quoi? De West-West. Et j'ai compris les cernes. Parce que, généralement, les gens qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, en relation avec les ablutions, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ces gens-là. Ils passent leur temps à se frotter, à utiliser des hectolitres d'eau. Ça existe, un kilolitre?
Ben voilà. Des tonnes, yallah. Pourquoi on s'arrête avec 2 litres? Des tonnes d'eau. Et ils pensent وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Et ils sont convaincus qu'ils agissent bien, alors qu'ils font n'importe quoi. Et quand tu vas en profondeur, tu veux en savoir plus, il va dire j'ai lu un hadith. Ou bien on m'a dit. Ou bien j'ai entendu un cours. Mais qui t'a dit de faire tes propres déductions après avoir entendu un cours ou avoir entendu parler d'une chose, ou bien après avoir lu un hadith? Qui a dit ça? Qui? Personne, mes frères. C'est pas comme ça le din, mes frères. Ça marche pas comme ça. إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. S'il n'y a pas de la part d'Allah une aide vis-à-vis du novice, du jeune, du débutant, la première chose qui aura raison de lui, c'est ses propres réflexions. Ne réfléchis pas. On t'a pas demandé de réfléchir, ne réfléchis pas. Quand tu es arrivé en CP, on t'a dit 1 plus 1, 2, tu as dit d'accord. Même quand tu as commencé à apprendre les multiplications, est-ce qu'on t'a expliqué le principe de la multiplication d'abord, ou bien est-ce que tu les as apprises par cœur d'abord? D'abord, on te fait apprendre les tables. Ensuite, tu te familiarises avec l'opération en faisant des exercices. Il n'y a pas de différence, mes frères. C'est la même chose. Es la misma cosa. Pourquoi je l'ai dit en espagnol, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pareil, mes frères. Et je sais que je vous le dis, je vous le répète, et je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, et je le referai parce que je sais que d'autres viendront encore et encore et encore venir me dire ces choses-là. Mais c'est pas grave. Wa in udtum udna. Si vous revenez, nous reviendrons. Donc, la yata'adha min al-bawl. Et on avait vu à ce moment-là le hadith dans lequel le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam que la plupart des gens qui se font châtier dans notre communauté, dans leur tombe, leur châtiment est dû à leur négligence vis-à-vis de tout ce qui touche à l'urine lors des besoins. Mais encore une fois, mes frères, là on parle de gens qui vivent quand même à une époque où il n'y a pas d'eau courante, où il n'y a pas ce qu'on appelle de canif, de tuyauterie, de canalisation, où il n'y a pas de céramique. C'est quoi le truc qu'ils mettent dans nos salles de bain? Carrelage? Quoi, du verre? Qui est du verre? En céramique, donc des matériaux spécifiques qui justement empêchent les éclaboussures. Alhamdulillah, on a des toilettes, on est presque comme des rois. C'est pour ça qu'il y en a qui restent longtemps. D'ailleurs, il y en a même en français, c'est une expression familière. Ils disent être sur le trône. T'es aux toilettes en France, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Et on a des gens qui ont développé des obsessions que les gens dans les contrées lointaines où il n'y a ni eau ni quoi que ce soit n'ont pas développé. Parce que la différence, n'est pas dans les moyens dont tu disposes, mais dans la réflexion que tu t'imposes. Et c'est ça qu'il faut voir, mes frères. Nous, nos parents ou nos ancêtres qui ont vécu dans ce genre d'endroit, ou peut-être même qui y vivent encore, va leur demander, toi, s'ils avaient ces choses-là rares. C'était d'une rareté intense. Aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter ce nombre-là. Ce nombre-là ne cesse d'augmenter. Et vous savez, mes frères, je l'ai dit, je le répète encore une fois, ça commence avec les ablutions. Après, ça touche à la prière. Et ça finit avec la croyance. Ces gens-là finissent par apostasie. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est des gens, soit leur réflexion elle va rester sur la même, ligne, et elle va toucher d'autres branches jusqu'à toucher le tronc, soit il y en a, ils se fatiguent, ils arrêtent la prière. Ça aussi, c'est une éventualité très, très, très fréquente. Ils ne peuvent plus, ils ne tiennent plus. Passer leur temps à faire les ablutions, c'est fatigant. Comme refaire la prière un nombre incalculable de fois, c'est épuisant, à la fin ils arrêtent. Et il existe malgré tout, alhamdulillah, une très petite quantité d'entre eux qui retrouvent leurs esprits et reviennent dans le droit chemin. Bishiqil anfus, avec une difficulté accrue. Donc, faites attention
mes très chers frères. On s'était arrêté ici. ثم قال عليه الصلاة أو ثم قال رضي الله عنه القائل هو الراوي فدعا بجريدة رطبة أو قال بجريدتين. الجريدة هي الغصن الذي جردت منه أوراقه، فهو فعيل بمعنى مفعول، جريدة بمعنى مجرودة، غصن ذو أوراق نزعت منه. فإذا نزعت الأوراق من الغصن، والغصن هذا يسمى عرجون لأنه من النخل، سمي الغصن حينئذ بالجريدة. قال فدعا أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حوله أن يأتيه بغصن ليس فيه ورق، وفي رواية قال بجريدتين. فعلى الرواية الأولى أخذ الجريدة وقطعها نصفين، وعلى الرواية الثانية استخدم كلا من الجريدتين فكسرهما، قال رطبة إشارة إلى وجود الحياة فيها أو فيهما، أنهما غير يابسة أو يابستين، فكسرهما لأجل أن يغرسهما. ثم أمر بكل كسرة، والكسرة اسم يطلق على الشيء المكسور، ويطلق أيضا على قطعة الخبز، ومنه حديث الترمذي رحمه الله تعالى لما أتت فاطمة رضي الله عنها أباها أي النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة خبز أي قطعة منه، فالشيء المكسور والمقطوع يسمى كسرا. بكل كسرة فغرست على قبر. وهذا يدل على أن الرواية التي تفيد وجود الجريدتين أن كل جريدة قطعت نصفين وغرستا في كل قبر، فيكون المجموع 4. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما، أي سيخفف، سيهون بمعنى التخفيف، والتخفيف إما أن يكون بمعنى الانقطاع، فلا يعذبان مدة كون هذين أو هاتين الجريدتين يابستين. تفضل. نعم. وإما أن يراد بذلك أن درجة التعذيب ستهون، ستصير أخف مما هي عليه في الأصل، وكلا الأمرين ممكن. ما كانتا رطبتين أي ما بقيت رطبتين، أو قال لم تيبسا. وجاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحببت بشفاعة أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. فهذه الرواية أفادت أن إيقاع التخفيف على المعذبين إنما وقع بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عدم مشروعية هذا الفعل من قبل غيره، وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. لكن روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يفعل، فكان يغرس الجريدة على القبر، وقيل أنه أوصى بأن يفعل مثل ذلك في قبره. فأخذ بعض أهل العلم مشروعية هذا الفعل على سبيل العموم،
مقتدين بفعل بريدة رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في الآداب الشرعية الكبرى، وكذلك ذكره الرافعي في الشافعية. فهذا الفعل مستحب في بعض المذاهب الإسلامية. وقد كثر الخوض في هذه المسألة والنزاع، وحتى ذهب بعض العلماء إلى رمي الآخذين بهذا العمل بالابتداع وبعدم الجواز. وهذه الألفاظ في الحقيقة لم تكن موجودة في السابقين. نعم، كانوا لا يبيحون مثل ذلك على الناس مع مراعاة أصحاب القول الآخر واحتفاظ مكانتهم العلمية. فالذي ندين الله تعالى به ذلك، أن هذا الفعل ليس مشروعا، ولكن لا يمكن لنا أن نحكم عليه بعدم الجواز أو بأن الفاعلين لمثل هذا من المبتدعة، مع علمنا أن أئمة الكبراء قالوا به. ومن قال خلاف ذلك فالأمر إليه، ونحن كذلك لا ننكر عليه لأن لهم أسلاف في هذا. طيب، on reprend le hadith. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à ce qu'on lui apporte une branche fraîche. Quand je dis branche, ici le terme employé c'est jarida. Al-jarida, on retrouve dedans le verbe jarada qui veut dire enlever. Et c'est une branche de laquelle on a enlevé les feuilles. Et généralement c'est une branche de palmier. Et la branche du palmier, on l'appelle al-urjoun. Donc il a demandé à ce qu'on lui apporte deux branches. Certains vont dire des tiges. La mushahhata fi l'istilah. Al-maqsoud, c'est il a demandé à ce qu'on lui apporte une branche de laquelle on a enlevé les feuilles, effeuillées, si on veut parler un bon François. Et dans une version du hadith, deux branches. Mais que ce soit une ou deux, il a demandé à ce qu'elles soient fraîches, c'est-à-dire encore vivantes, pas sèches, c'est-à-dire mortes. Et lorsqu'on lui a apporté ces branches-là, il les a cassées. Donc soit selon la première version, il y en a une, il la casse en deux, et chaque moitié, il va la planter dans chacune des tombes. Il y en a deux. Soit on lui en apporte deux, et il va les casser aussi, et donc à ce moment-là, il va en planter deux dans une tombe et deux dans l'autre. Il nous dit après, puis il a ordonné à ce que chaque morceau cassé, qu'il appelle ici kisra ou kisr, on reconnaît dans le verbe kasara qui veut dire casser. Donc chaque chose cassée ou coupée, on peut l'appeler kisra ou kisr. Si on a une, on dira kisra. Comme dans le hadith de Fatima radiyallahu anha chez l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, lorsqu'elle a apporté un morceau de pain à son père, elle a dit kisra, un morceau de pain. Donc il a ordonné à ce que chaque branche cassée soit plantée dans chacune des tombes. Puis, il a dit, alayhi salatu wassalam, quant à, certes, leur châtiment sera allégé, affaibli. Yuhawwanu ala. Du verbe hawwana qui veut dire alléger, affaiblir. En gros, le châtiment qui touche ces deux personnes-là sera allégé. Qu'est-ce que l'allègement du châtiment signifie? Les savants ont donné deux éventualités. La première, c'est que l'intensité diminue. Une diminution de l'intensité. La seconde, une interruption du châtiment. Et de là, et d'autres textes, les savants ont déduit que le châtiment de la tombe pouvait s'arrêter ou diminuer par le biais de l'intercession d'un intercesseur. Il se peut qu'un musulman ou une musulmane soit châtié dans sa tombe pour une raison quelconque et que par les invocations, les formulations et implorations des musulmans pour eux,
Allah Ta'ala soit va interrompre leur châtiment, soit il va le diminuer. Donc, alhamdulillah, toujours l'importance de faire dua pour les musulmans. Et l'opinion qu'on a d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est qu'il le fait. Car tous les ans, alhamdulillah, notamment pendant le mois de Ramadan, les a'imma, ils font tarawih, puis ils font dua à la fin dans le witr, et ils demandent à Allah la plupart du temps ce genre de choses, de soulager les musulmans, de les protéger du châtiment de la tombe, ou de les soulager du châtiment de la tombe, et ou de diminuer le châtiment de la tombe, etc., etc. Donc quand on voit le nombre de musulmans qui font cette demande-là dans les occasions comme les nuits de tarawih, ou bien les occasions comme les deux fêtes, entre guillemets, même si j'aime pas cette traduction-là, de l'Eid al-Adha et Eid al-Fitr, et les occasions comme le vendredi, on peut espérer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne suite à leur demande. Et puis aussi, ne pas oublier que quand on fait dua pour les musulmans, eh bien, Allah il envoie des anges qu'il charge de dire Amin wa laka bil mithl. Et pour toi, la même chose. Donc, si tu veux toi-même être préservé du châtiment de la tombe, alors n'hésite pas à demander à Allah de préserver les musulmans du châtiment de la tombe. Donc il a dit que leurs châtiments seront diminués, seront allégés, seront interrompus en fonction de l'éventualité possible, tant que ces branches restent fraîches, tant qu'elles restent humides, tant qu'elles restent vivantes. Aw qala lam taybasa, tant qu'elles ne s'assèchent pas, tant qu'elles ne meurent pas. Ça veut dire que l'interruption ou l'allègement ou la diminution du châtiment dépend de la durée de vie de ces branches plantées dans leur tombe. Ça, c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a demandé cela. C'est-à-dire qu'on plante ces branches dans la tombe. Ça, c'est une indication temporelle que cette interruption ou diminution aura lieu tant que la branche elle est vivante. Quand elle mourra, ça reviendra à la base. Déjà, on déduit de cela la miséricorde que le prophète il a pour les musulmans, alayhi salatu wassalam, même après leur mort. Tout ce qu'il peut faire pour eux de bien, il ne s'en prive pas. Pourtant, ils ont fait des choses graves, comme il a dit lui-même. Bala innahu la kabir. La plupart d'entre nous, laisse tomber, ils le méritent. C'est peut-être des choses comme ça qu'on aurait pensé. Mais le prophète n'était pas comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah l'a décrit dans le Coran, Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. Quand il est envers nous, miséricordieux et compatissant. Il ne veut pas qu'on soit touché par la difficulté, même après la mort. Et même si ces musulmans-là méritent une certaine punition, car Allah il a décidé qu'ils soient punis. Il ne leur a pas fait miséricorde pour cela. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il demande à Allah azza wa jal d'alléger et de diminuer leur punition. Et il ne se pose pas au jugement d'Allah azza wa jal. Car il aurait demandé, sinon, qu'il soit épargné du châtiment de façon absolue, et pas seulement le temps que la branche continue de vivre. Donc déjà, ici, on voit la miséricorde du prophète, alayhi salatu wassalam, envers les musulmans. Walhamdulillah. Ensuite, encore une fois, c'est des choses qui sont liées à la connaissance de l'invisible partiellement. Allah a dit dans le Coran, Alimul ghayb, fala yuzhiru ala ghaybihi ahada. Celui qui sait ce qu'il y a dans l'invisible, il ne fait découvrir de l'invisible rien à personne. Illa man yartada min rasoul. Sauf celui qui l'a agréé comme messager. Lui, il lui fera voir partiellement des choses de l'invisible que les gens ne voient pas. Dans le hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Law ta'lamuna ma a'lam. Si vous saviez ce que je sais. Dans notre hadith, Inni atqakum lillahi wa akhshakum lah. Inni ara ma la tarawn. Attati sama'u wa huqqa laha an ta'it. Al hadith. Je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah et qui a plus de piété vis-à-vis de lui. Et moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Le ciel s'est mis à craqueler à l'image du dromadaire qui pousse un cri quand on le charge trop. Il a akhiri al-hadith. Donc le prophète, il voyait des choses que les gens ne voyaient pas.
alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est Allah qui lui montre ces choses-là. Donc c'est lui qui sait qui va se faire châtier dans la tombe. Qui aurait pu savoir en dehors d'un prophète que planter des branches vivantes dans la tombe aurait un rapport avec, aurait eu une incidence sur l'intensité du châtiment? Personne. Ça, c'est le fruit de la révélation, mes frères, ni plus ni moins. D'ailleurs, Imam Muslim, rahimahullah, dans une version du hadith, il donne une version qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à intercéder en leur faveur. Déjà, waqfa. Je suis allé. Arrête-toi, une petite pause. Ya akhi, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercède pour des nammam. Pour quelqu'un qui fait la namima. Quelqu'un dont le but est de semer la discorde entre les gens en allant les voir. Un tel, il a dit telle chose sur toi, t'es au courant? Ah non, je savais pas, bah, il a dit sur toi. Et après, il va voir l'autre et il fait la même chose avec lui. Comme il disait Salaf, man namma ilayk, man namma lak, namma ilayk. Comme il disait Salaf, sache. Ça, c'est les victimes de la comment on peut rappeler l'animement en français? Colportage? Comment t'as dit, Harry? Colporté? Non. Les victimes de ce colportage-là, eh bien, ils ne savent pas que si on vient te voir pour te bourrer l'esprit et le crâne avec les paroles des autres, tu peux être sûr que ces mêmes personnes-là feront la même chose avec les autres vis-à-vis de toi. Comme un devoir, il te dit, Foulé, il a dit ça sur toi. Ah ouais, ben Inch'Allah, sa famille, elle meurt. Oh, nous, on est assez radicaux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ah ouais, d'accord. Après, il va voir Foulé, il sait que Foulé, il a dit, Inch'Allah, ta famille, elle meurt. Donc, c'est grave. C'est un péché gravissime. D'ailleurs, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata nammam. Il ne rentre pas au paradis. Et pourtant, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la shafa'a pour lui. Il a intercédé en sa faveur. Et dans l'autre hadith, le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, où il demande au prophète, Man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamati ya Rasulallah. Qui, parmi les gens, vont être le plus heureux de ton intercession à leur égard le jour de la résurrection? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Aïe, personne? Non? Là, on va faire une fausse loi, le frère. Ashabu al-kaba'ir. Ashabu al-kaba'ir, mes frères. C'est pour les gens qui font des grands péchés. C'est eux qui ont besoin de l'intercession du prophète, les salihin. C'est eux qui vont intercéder, mes frères. C'est eux qui vont intercéder. Tu préfères quoi, toi? Nous, quand on entend l'intercession du prophète, on la veut tous. Bien sûr, parce qu'on ne sait pas, nous, on ne sait pas ce qu'Allah fera de nous au jour de la résurrection. On ne sait pas ce que nos actions valent. On ne sait pas. Mais on espère. Sachez, mes frères, qu'il y en a parmi nous qui auront l'intercession. Il y en a parmi nous qui intercéderont. Et l'intercession n'est pas que pour le prophète. On en a parlé de ça déjà. Et donc, celui qui ne fait pas de kaba'ir, et il se repent des petits péchés, et il les fait suivre par des bonnes actions jusqu'à ce qu'elles les effacent, c'est lui à qui Allah donnera l'intercession au jour de la résurrection. Alors il a dit que il intercédait pour eux. Et ce hadith-là, dans la version de l'imam Muslim, quand il dit c'est par mon intercession que j'espère qu'Allah lèvera, c'est pour ça que je vous ai rajouté dans la forme du tarfif, la levée du châtiment, qu'Allah lèvera leur châtiment tant que les branches resteront humides et fraîches. Et donc, à partir de là, les savants disent que cette action est propre au prophète alayhi salatu wassalam. Il ne convient pas à autrui d'agir de la même façon et qu'il n'est pas considéré comme faisant partie de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, quand on va dans un cimetière, de prendre une branche, de la couper en deux et de la planter dans chaque tombe. Parce que nous, on n'a pas la révélation, on ne sait pas ce qui se passe dans les tombes, et c'est aussi une mauvaise opinion envers les morts. Qui nous dit, nous, qui sont en train de se faire châtier, ça se trouve, ils sont dans un jardin du paradis. Donc ce n'est pas une chose à faire. Maintenant, comment juger ceux qui le font? Car on voit des gens qui le font. D'où ça vient? Eh bien, sachez
que les écoles juridiques divergent à ce sujet-là. Et que certaines écoles juridiques considèrent qu'il est recommandé de faire cela. Même si on n'est pas un prophète, et même si on ne reçoit pas la révélation. Et parmi les écoles juridiques qui recommandent cela, celle de l'imam Shafi'i et celle de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima. Et sur quoi se base-t-il? Est-ce qu'il se base seulement sur ce hadith? Non, parce que avec tout ce qu'on a dit dedans, on ne peut pas attribuer à autre que le prophète ces caractéristiques-là. Comment alors ils ont pu faire une chose pareille? Et encore une fois, mon cher frère, lève le pied. Toi qui as le pied sur l'accélérateur et loin du frein ou de l'embrayage. Lève le pied, mon frère. Ne te précipite jamais. Never. Nunca. Jamais. Parce que tu vas en dire des bêtises, yah. Surtout fi awwali talab. Surtout au départ. Quand, mashallah, tu vas avoir cette étincelle qui va s'allumer dans ta poitrine, cette envie, cet amour de la science qui te donnera envie d'en savoir le plus possible. Et le problème, c'est que généralement, à ce moment-là, tu vas en dire des bêtises. Et tu vas en faire des bêtises. Et tu vas avoir une mauvaise opinion envers des savants illustrissimes, grandioses et immenses. Et eux, ils ont lu des choses que dans ta vie, toi, tu liras jamais. Et ils savent des choses que dans ta vie, toi, tu sauras jamais. Et ils sont arrivés au bout de cette longue expérience à des conclusions et résultats auxquels toi, tu n'arriveras jamais. Idan, ruwaydan. Doucement, mon cher frère. Anta farroukh. Hein? C'est quoi le farroukh? Le poussin. Mais laysat laka risha hatta ta'udda nafsaka min at-tuyur. Toi, tu es un poussin qui n'a pas encore de plumes pour te considérer comme étant un volatile. Tu es une volaille. Mais les volailles, elles ne volent pas. Donc calme-toi, ya akhi. Iyaka an tatazabbaba qabla an tatahasram. Prends garde à te prendre pour un raisin sec alors que tu n'es même pas encore un raisin mûr. Même pas. C'est le raisin qui est amer. Je ne sais jamais si c'est amer ou acide. C'est amer ou c'est acide? C'est acide. Acide. Que tu vas cracher. Alors que le raisin sec, il est sucré. Vous ne mangez pas des raisins secs. C'est pour les vieux, les raisins secs. C'est les bonbons des anciens, les raisins secs. Quand il n'y avait pas d'arlequin. Oui, les raisins secs, ils sont sucrés. Même le raisin mûr, il est sucré. Bon, on ne va pas faire un dors sur les raisins secs. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a du temps avant que tu deviennes un raisin sec, mon frère. Il y a beaucoup de temps. Et toi, tu sais que des fois, on entend, je sais, hein, j'en connais des ulama qui vont te dire que c'est une bid'a de faire ces choses-là, et c'est interdit, que c'est pas légiféré. Eux, c'est des ulama. Eux, leurs études et conclusions personnelles leur donnent le droit d'avoir ce genre de jugement. Maintenant, il faut savoir que ces écoles juridiques, si elles sont arrivées à cette conclusion-là, comme quoi c'est légiféré, que c'est recommandé, ben ils ont des salafs. Al-Bukhari, rahimahullah, d'ailleurs, celui qui est dans Sahih al-Bukhari, il faut qu'ils connaissent le fiqh de l'imam al-Bukhari dans son kitab. Pourquoi il met certains trucs dedans et pas d'autres? Il va te dire dedans que Burayd al-Aslami, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ce qu'on fasse pareil avec lui après sa mort. Donc là, on a quand même un compagnon, qui a compris que c'était quelque chose qui n'était pas propre au prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, à partir de là, les ulama, ils vont mettre des gants. Ah, il y a un compagnon quand même. Et comme bien même, le temps passe, les siècles passent, tu épluches les livres et tu te rends compte que finalement, à part ça, il n'y a rien d'autre. Et certains savants, ils vont employer des termes durs pour dissuader les gens d'en faire autant. Parce qu'avec le temps, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que les cimetières sont les endroits dans lesquels il y a le plus d'innovation et des innovations qui ouvrent la porte à l'association. Tout à l'heure, je vous ai cité le hadith de Burayd, rahimahullah, radiyallahu anhu.
qui justement nous dit « Je vous avais interdit d'aller dans les tombeaux ». Au départ, c'est interdit. Au départ, au début de l'islam, de la révélation. Comme les cimetières étaient des endroits dans lesquels les gens faisaient des choses répréhensibles, il a été interdit aux musulmans et aux musulmanes, hommes et femmes, d'aller dans les cimetières. Plus tard, quand la foi s'est consolidée et que la crainte de tomber dans l'association s'est éloignée, alors l'interdiction a été levée et on leur a permis d'aller dans les cimetières. Eh bien, sur ce même principe, les ulama vont interdire des choses qui peuvent être tolérées à la base pour ne pas ouvrir des portes. C'est ce qu'on appelle saddou al-dhari'a, fermer la porte. Et donc, c'est des ulama, ils viennent, ils disent bid'a, haram, la yajouz. Ne crois pas qu'ils ne soient pas au courant de ces choses-là. C'est pas Souwaïfan, je ne sais même pas le tasrif de Soufiane, Soufayyan qui vient te dire c'est Hanabila, Shawafi'i, ils ont dit, et tu crois qu'eux ne sont pas au courant. Ils sont au courant, c'est qu'eux, ils sont devant des gens, quand ils vont dans les cimetières, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils sacrifient des bêtes, ils tournent autour des tombeaux, ils implorent les morts. On va dire planter aussi des arbres. Non. On assiste même, nous, aujourd'hui, en direct live, à des musulmans qui, encore une fois, s'inspirent des mécréants et les imitent en posant des bouquets de fleurs sur les tombes. Pourquoi? D'où vous avez apporté cela? J'ai même appris dernièrement. Vous savez, on entend tout le temps, tous les jours, moi je vois très souvent des informations dans certaines mosquées, comme quoi il y aura des formations de lavage mortuaire. C'est devenu monnaie courante. Tout le temps. Formation lavage mortuaire, Abou Foulan, Foulana, c'est qui ces gens-là? On ne les connaît pas, ils ont appris l'ahkam où? On ne sait pas. Dans une marsala, je ne sais pas où, on leur a donné un certificat. Ça ne vaut rien. Oui, ça ne vaut rien. Rassal al-Amwat, même s'il a fait 1000 ans, s'il n'a pas appris l'ahkam chez les fuqaha, on s'en fiche de son certificat. Et donc, on a des gens aujourd'hui en France, et beaucoup en Île-de-France, tous les week-ends, formation, lavage mortuaire. Il y en a carrément qui en ont fait un moyen de se remplir les poches parce que c'est payant. Hein. Quand c'est lucratif, c'est toujours plus festif. Et ça vient de moi là. Et je suis inspiré, ça y est, je suis énervé. Et donc, ils sont là. Et là, dernièrement, je vous disais, j'ai appris qu'une sœur, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à elle, qui fait des lavages mortuaires, a fait un ijtihad. Et elle remplit les tombes, elle remplit les cercueils de fleurs. Pourquoi tu fais ça, Orti? Ah, mais c'est bien. Mais toi, on s'en fiche de ce que tu trouves bien, en fait. T'es qui, toi, pour déterminer... Et si moi, je veux mettre des carambars? Et Allah, pourquoi pas? C'est ce qui m'est venu à l'esprit aussi. Pourquoi des fleurs? Et si je suis au bled, je mets quoi? Des cactus? Il n'y a pas de fleurs. Comment on fait? Et si on laisse tout le monde se dire, ah ben c'est bien des fleurs, il n'y a pas de mal. Il est où le mal? Le mal, c'est que tu fais une chose qui n'est pas légiférée. C'est ça le mal. Je vous avais raconté, moi-même, j'ai fait des lavages mortuaires pendant des années. Une fois, je lave un musulman, qu'Allah fasse miséricorde, et au moment de sceller le cercueil, merci, il y a une personne de sa famille qui vient avec un costume blanc. Elle me dit, chez nous, on met un costume blanc avec le mort dans le cercueil. Je lui dis, mais Ourti, t'es musulmane? Elle me dit, oui. Je suis chez toi et chez moi, c'est pareil, ça s'appelle l'islam. Il n'y a pas de... Là-dedans, il n'y a pas de chez nous, chez vous. On est tous musulmans, tous les musulmans, on les enterre de la même façon. Elle me dit, ah d'accord, mais je peux le mettre? Je lui dis, non, tu ne peux pas le mettre. Elle me dit, oui, mais chez nous, c'était un dialogue de sourds, en fait. Elle me dit, chez nous, on met un costume. Je lui dis, Ourti, on ne met pas de costume dans les cimetières. Dans les cercueils. Elle me dit, ouais, mais est-ce que je peux le mettre? Je dis, moi, je ne peux pas t'interdire. Je n'ai pas l'autorité pour t'empêcher de le faire. Mais ne fais pas. Elle dit, ah, d'accord. Et c'est bon, il a dit, on pouvait mettre... Allah al-musta'an, voilà, on en rit, mais c'est pas du tout marrant. Mais le pire, une fois, je ne sais même pas si c'est le pire, une fois, véridique, mes frères. Ça, c'est une chose que j'ai vécu, moi, on ne va pas raconter. Hein. Pareil, un musulman, il meurt, on le lave et tout ça, on lui met le kafan et tout ça, on le met dans le cercueil et tout ça. Wallah, comme sa sœur, je crois, c'est Mourim, une femme de sa famille, qui m'a donné un maillot du PSG.
à mettre dans le truc. Allahu Akbar. Wallah, tu tombes de haut quand tu entends des choses comme ça. Bon, je m'éloigne. Je reviens à nos chouyours dans le lavage mortuaire. D'ailleurs, je vous invite, il y a une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, où il déconseille fortement ce genre de pratique. Hein, les formations au lavage mortuaire dans les mosquées à son époque. Hein. Et n'oubliez pas que Cheikh, il est mort en 2000 ou en 2001, si je ne me trompe pas, rahmatullah alayh. 2001. En 2001, ce qui fait donc plus de 20, quasiment 25 ans, et ça c'est quand il est mort, c'est même pas le moment où il a fait la fatwa. Il y a une fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah alayhi où il dit aux gens de ne pas faire ça. De ne pas laisser n'importe qui dans les mosquées assister à ce genre de choses et que n'importe qui se mette à laver les morts. Ça ne marche pas comme ça, mes frères. Surtout que Shar'an, normalement, أولى الناس بتغسيل الميت الوصي ثم الأقارب. Surtout que les fuqaha nous disent que les prioritaires dans le lavage du mort, c'est celui que le mort lui-même désignera avant de mourir, bien sûr, dans son testament. Et s'il ne l'a pas fait, ses proches. Ses proches. Et là, avec tous ces laveurs-là, ou toiletteurs, ou je ne sais pas comment on les appelle, avec tous ces gens-là, limite le proche, il n'a plus le droit de faire. Et moi, ce qui tu sais laver les morts, c'est lui qui demande au proche s'il sait laver les morts. Tu sais faire le rousse du vendredi, tu sais laver un mort. Il oublie que. C'est vrai, il n'y a aucune différence. Même. Tu sais te laver toi quand tu fais le Jumu'ah, quand tu es en janaba, tu sais laver un mort. Il n'y a pas de différence, c'est pareil. Pourquoi faire des formations? Après, c'est marqué en dessous. Après, on fera un goûter, ramener des paquets de gâteaux. Ça m'énerve, wallah. Ça m'énerve parce que nous, on est trop... on est dans un milieu dans lequel les amateurs et les... Comment ça s'appelle déjà? Les opportunistes sont les rois. Alors, d'un côté, il y a les amateurs qui apprennent à tricoter et puis ils veulent te lancer une industrie dans le textile. Et de l'autre, tu as ceux qui se disent « Ah, il y a moyen de faire un truc là. Il y a moyen de faire un truc là. » Arrêtez. Arrêtez à chaque fois que vous nous offrez quelque chose en rapport avec l'islam, ça devient un moyen de devenir riche. Arrêtez. Le halal, ah ouais, mashallah. Le lavage mortuaire, les écoles, j'en passe et d'autres. Oh, mes frères. Vous ne trouvez pas qu'on a besoin, nous, justement, de rendre le dîn accessible aux gens et de ne pas, justement, les en éloigner parce qu'on leur demande en échange de l'argent? Eh oui. Ça, encore une fois, mes frères, c'est une autre histoire. Al-Muhim, vous disiez donc que certaines écoles juridiques ne voient pas de mal à cette pratique. Et ils se basent là-dessus sur un hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, où Burayd al-Aslami, radiyallahu anhu, accompagné du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Et il y a même certains savants, comme l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui ont essayé de comprendre le rapport entre la vie de la tige ou de la branche et sa mort pour déterminer le temps dans lequel le châtiment sera allégé ou interrompu. Donc il y en a qui ont dit que c'est juste une indication temporelle, sans plus. D'autres ils ont dit non. Regarde le tafkir, regarde l'istinbat. Moi j'appelle ces gens-là des istinbat, man. Bon, laisse tomber. C'est le genre de truc qui fait rire tout seul. L'istinbat, c'est la déduction. Allah dit dans le Coran, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Toute chose dans la création sanctifie Allah Azza wa Jal. Toute chose. Et كذلك on a des hadiths où les sahaba radiyallahu anhum nous disent entendre al-hasa, tasbih al-hasa. Les sahaba entendaient les cailloux dire subhanallah. Même d'autres qui mangeaient et en rapprochant al-luqma min afwahihim, la bouchée de leur bouche, ils entendaient le tasbih. Donc, Nawawi il a dit, cette branche, elle est vivante. Elle fait tasbih. Et que c'est le tasbih de la branche qui va être un sabab pour la levée du châtiment de ceux qui sont dans la tombe. Attends! Et en disant ça, ils ne se sont pas basés sur la riwayat de l'imam Muslim. Mais pourquoi? Pourtant, Nawawi, il a fait le Sahih Muslim. Nawawi, il sait, lui, que dans Sahih Muslim, il n'y a pas tout qui est Sahih. Et que l'imam Muslim, rahimahullah,
quand il rapporte différentes versions du même hadith, il te met la plus authentique en premier et la moins en dessous. Et celle que je vous ai rapportée là, avec la shafa'a, elle est au-dessus ou elle est en dessous? Elle est en dessous. Et ça, mes frères, ils vont dire, oh, il a dit, c'est pas ça, tout est sahih dans Sahih Muslim. Attention, mon frère, calme-toi. Encore une fois, ça, c'est des spécificités que seuls les ulama peuvent utiliser. La base, dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, c'est pas que tout est sahih ou pas. Non. La base, c'est talaqathu al-ummatu bil-qaboul. Yakfik hada. Talaqathu al-ummatu bil-qaboul, ça veut dire quoi? Que les ulama ont accepté ces livres-là et ce qu'il y avait dedans. Donc même si toi, tu viens après, et tu sors une riwaya d'un des deux livres, et que tu vas trouver dedans une illa, un défaut préjudiciable, ça ne veut pas dire que son contenu est faible. Car il y a une différence entre défaut dans la chaîne de narration et faiblesse du contenu. L'un n'implique pas forcément l'autre. Mais ça, toi, aux jeunes novices ignorants, ignares et incultes qui ne connaissent rien au hadith, comment tu pourrais le savoir? Tu n'as même pas fini en français. Par contre, tu sais, toi, aller sur Twitter et dire dans le Bukhari, c'est pas tout qui est sahih. Qata'a Allahu lisanak. Et wallah. Donc, An-Nawawi, il vient et dit non, c'est pas ça la raison. C'est pas la shafa'a du prophète. C'est le tasbih de Al-Jarida. Et comme le tasbih, c'est un nawa' de dhikr, écoute bien, comme le tasbih, c'est un nawa' de dhikr, c'est une forme de rappel, eh bien, le Coran, c'est meilleur. Et ça, il a pris ça comme preuve pour autoriser la lecture du Coran sur les tombes. Regarde jusqu'où ils vont. Attention, moi, je te cite son avis. Je ne dis pas la raison. Mais mon frère, quand tu veux faire un fight avec Nawawi, tu as intérêt à mettre des bons gants de boxe. Et même si je te dis ça, c'est pas pour t'influencer ou te faire croire, oh, on m'aurait menti. Non, pas certainement mentir, Akhil Aziz. Le alim, quand lui, il va t'exposer la question, il va regarder qui est devant lui et il va dire, bon, ça sert à rien que je leur explique tout cela. As-sawab, al-rajih, kada. C'est fini, c'est bon. Ils ont raison de faire ça. Quand les gens devant eux, ils sont bien éduqués. Mais quand ils ont devant eux des gens qui apprennent leur religion sur Google, et qui vient de voir alors qu'il ne sait pas lire une lettre sans, il va se tromper entre le bas et le ta. Mais il est capable de te dire, oh mon Dieu, c'est fou ça. C'est fou ça. Donc quand tu as des gens comme ça devant toi, tu es obligé de rentrer dans la profondeur et dans le détail. Tu n'as pas le choix. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est que c'est que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et que ce n'est pas une chose qu'autre que lui doit faire. Et que ce n'est pas à légiférer. Maintenant, par respect envers les savants, et les écoles juridiques, et leurs réflexions, et leurs preuves, je ne dirais pas que c'est une innovation. Je ne dirais pas qu'il y a une interdiction. Par respect. Tout comme par respect envers les savants qui auront ce genre de propos, car je sais dans quel contexte ils emploient ces choses-là, parce qu'ils veulent faire peur aux gens, je les respecte aussi. C'est ça, mes frères, le ilm. Plus tu auras du ilm, plus tu respecteras l'autre. Et moins tu en auras, et moins tu les respecteras. Man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Wa man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Celui dont la science est minime aura beaucoup d'objections. Quant à celui dont la science est en grande quantité, il aura peu d'objections. Donc juge par rapport à cette règle, par rapport à ce que tu entends de la science de ceux qui parlent. Et tu le sauras. Ala kulli hal, tout ça pour dire, mes chers frères, que ce hadith, on peut en continuer dans son développement, même si on a quand même dit pas mal de choses. C'est les questions que les savants se sont posées au sujet de ce hadith. Parce qu'il y en a beaucoup. Parmi elles, est-ce qu'il y a une munasaba, est-ce qu'il y a une occasion dans le fait que ces deux personnes qui se font châtier dans la tombe se font châtier pour ces deux choses-là, An-Namima et Adamu At-Tanazzuhi min al-Bawl. Pourquoi? Est-ce que c'est ce qu'on appellerait une coïncidence, une soudfa, une coïncidence, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose? Et certains ulama disent, mais bien sûr qu'il y a quelque chose. C'est évident. Vous ne le voyez pas? Quelles sont les premières choses sur lesquelles les gens vont être jugés le jour de la résurrection? Prendre. As-salah. Et
La deuxième, tu l'as pas, Abdelrahman? Yes. Le meurtre. Il est où? Omar. Le meurtre. Mais plus généralement, ad-dima. Mais c'est le meurtre. Le meurtre, c'est la principale chose dans tout ce qui touche au sang, mais c'est le sang. En gros, ce qui a fait couler le sang. Donc, la prière et tout ce qui touche au sang qui a été coulé. Les meurtres, entre autres, prioritairement, mais pas que. Et très souvent, ce qui a poussé les gens au meurtre chez les musulmans, qu'est-ce que c'est? Le riba ou le namima. C'est le riba qui est à l'origine de an-namima, qui est à l'origine de safkud dima, l'effusion du sang. Et donc, selon certains savants, ces deux éléments-là ont été évoqués dans le hadith en référence à ces deux éléments-là qui seront les premières choses jugées le jour de la résurrection. Ce qui est entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala, la prière. والطهور مفتاح ايش الحديث الطهور مفتاح الصلاة ها طهارة ايش طهارة نعم الطهارة مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها هكذا que la purification c'est la clé de la prière مفتاح الصلاة c'est ce qui l'ouvre et si tu te fais pas attention à ton urine que tu te présentes devant Rabbil Alamin, ta prière, ta prière, elle est caduque et nulle. Donc la première chose sur laquelle tu seras interrogé le jour de la résurrection, c'est ta prière, l'urine. Ça, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Et entre toi et les gens, c'est quoi? Ad-dima, le sang. Et ce qui vient avec le sang de père, c'est l'ird, l'honneur. Et l'interdiction de l'riba wa namima vise à protéger Arad al-Nas, vise à protéger l'honneur des gens. Pour finir, ces deux péchés qui ont été évoqués dans le hadith n'ont pas été évoqués à la sabil al-hasr, dans un but d'exclusivité. C'est-à-dire de dire que les seuls péchés pour lesquels les gens se font punir dans leur tombe sont ces deux-là. Là, ce sont ces deux-là parmi d'autres. Ces deux-là parmi d'autres. Et parmi les ulama qui ont écrit des ouvrages à ce sujet-là, et qui traitent des péchés qui ont comme conséquence d'être châtiés dans la tombe, on a Al-Qurtubi al-Maliki rahimallah dans Tadhkira, puis on a aussi Ibn al-Qayyim al-Hanbali dans Al-Ruh, et كذلك ابن رجب الحنبلي dans كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها, si ma mémoire ne me trompe pas. On a aussi Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala, même si ce n'est pas vraiment les causes des châtiments qui sont évoqués dans son livre, walakin il évoque des textes qui font référence, etc. etc. فيحسن الرجوع إلى مثل هذه المؤلفات حتى يزداد المرء تحفظا من هذه الأعمال التي نتيجتها العذاب في القبر أعاذنا الله وإياكم من ذلك. Donc il est bien et bon pour chacun d'entre nous de revenir à ce genre d'ouvrage afin de connaître les actions qui ont comme conséquence le châtiment dans la tombe pour s'en éloigner le plus possible et surtout redoubler d'efforts dans les du'a qu'on fait, notamment à la fin de chaque prière dans lesquelles on demande à Allah de nous protéger de 4 choses dans lesquelles il y a min adabi al-qabr wa al-ilmu inda Allah wa la'allana naktafi bihada al-qadr insha'Allah ta'ala. Oh mais mec il a l'air déçu déjà. On a dit d'accord. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من عذاب القبر وأن يعيذنا من الأعمال التي تكون سببا لوجود عذاب في القبر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذ المسلمين من عذاب القبر وأن نسأله عز وجل أن يخفف عن أموات المسلمين المعذبين من عذابهم. ونسأله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. آمين أجمعين.